जो पिला मैंने आसबे गोटी गोटी कर भीतर को छाड़ी बुझीगला जाओ परीक्षा करो। ठीक अच्छे सर। পেলি যাচ্ছু রে বাবু কোন পাই আসিছু রে বাবু। স্যার বিজ্ঞাপনরে খবর পাইছিলি আজ কনস্টেবল চাকরি পাই ইন্টারভিউ আছে ইন্টারভিউ দেবা পাই আসছিলি স্যার। থা থা টিকে র মু স্যার কু যাই কହୁছি। হ্যাঁ স্যার এই কু আসছি কোন ইন্টারভিউ দেবা কোন দেবা কହୁছি স্যার। রে বাবু আসে চলো বাবু চলো আসো। স্যার নমস্কার। नमस्कार नमस्कार। अरे किए तो मैं স্যার মু হচ্ছে আকাশ মহাপাত্র বিজ্ঞাপনরে খবর পাইছিলি আজ কনস্টেবল পদবী পাই ইন্টারভিউটা আছে इंटरव्यू दबो ইন্টারভিউ দেবা माने तबे चाकरी करबा तो। हाँ सर ठीक अच्छी हेले कथा कण की बाबा हे ठीक तो जानी छ दुनिया रे कोन चलुछि केते देई परिबो माने मु किछि बुझी पारिनी सर। अरे रे बुझी रे ना बुझिबार कोन अछि चाकरी करबा को हेले किछि तो दबके पड़िबो ना। माने मानेटा एया जे तमे जदी कनेस्टेबल चाकरी करबा को चाहूछ तारे 5 लाख टंका देबाके पड़िबो। काहे सर आपण मोर सर्टिफिकेट गुडा को न देखि की संगे संगे कह देले 5 लाख टका देबाको पड़िबो। अरे बाबू प्रथम सर्टिफिकेट देखि नियंतु सुनो एई इंटरव्यू होची गोटाए प्रहसन एठी टंका न देले चाकरी मिलिबो ना बुझी पारछ ए सर्टिफिकेट देखिबा ना देखिबा मोर जाय आसे नै कह 5 लाख टंका देई पारिबो ना नाही। जदि सर्टिफिकेट मूल्य टंकार तुलना करा जाउछि ताहले शहर समस्त स्कूल कॉलेज बंद कर दियंतु कहीं ना आम भलिया गरीब छुआ मैंने पाठ पढ़ी को उत्तीर्ण होला परे मध्य जदि टंका नथिले चाकरीटा करि पारिबेनी ताहले स्कूल कॉलेजटा थाई लाभ कौन सा। बढ़िया तो भाषण दउछ हाओ दियो तो भाषण दियो नियंतु सादा खतु अरे बाबू तुम्हें पर इंटरव्यू देव हाँ सर शुण मु तुमको प्रश्न पचारुची तार कहतु सर कहीपर तो पचारतु ताहले कहला देखी ए सिगारेट धुआर रंग किपरि देखा जाए। आपण ये कौन से को प्रकार प्रश्नटा पचार सर ए बाबू आपण मते कही देखिले वायुटा केमिति देखा जाए। तुम्हें इंटरव्यू देवाक आसीछ मु जहाँ पचारि तार सीधा सीधा उत्तर देव। तो भल प्रश्न पचारि तो सीधा सीधा उत्तर प्रश्न देबे। खराब कौन अछि खराब कौन अछि प्रश्न रे आपण मते पचारिले सिगारेट रंग धुआर रंग केमती देखा जाए सेटा कहबो। मु भी तो सही कथाटा कहली सर आपण कोन वायुर रंगटा कहि परिबे ना तार आकलनटा करि परिबे। ଆଉ ଶୁଣ
ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ମଣିଷର କେତୋଟି ହାତ ଅଛି? ମଣିଷର ହାତ ନାହିଁ କି ଆଖି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି କେବଳ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଆଖି ଅଛି କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାବୁ ଏମିତି ଭାଷଣ ଦେଲେ ତମେ ଚାକିରି ପାଇବନି। କହ ଏମିତି ଭାଷଣରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେବା ଲୋକ ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ ଯାଅ କନେଷ୍ଟବଳ ବାହାର କରିଦିଆକୁ। ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛି ସାର୍। ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ। ଏବେ এইটা সত্য যুগ নুহ কি মু এটি দান ধর্ম କରିବାକୁ বসিনি। ମୋ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ବି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଓ ତାହେଲେ କଥାଟା ଏଇଆ। ଆପଣ ସେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଯେ କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କଲା ପିଲାକୁ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଅନାଦର କରି ଚାକିରିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାକିରି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବୁ ଏଇଠି କଥାରେ ନୁହଁ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହୁଏ। ତମେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ ସାର୍ ଯଦି ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଅ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। କେବଳ ଟଙ୍କା ସହିତ ଯଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ତାର ଗ୍ରାଜୁଏସନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କ'ଣ ସାର୍? ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଏଇ ଚାକିରିଟା କରିବା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଚିରି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଦିଲ, ତାକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ କାହିଁକି? ଶୁଣ এইটা নষ্ট করে দাও যে তোমার জীবনটা নষ্ট করে দেল। ମୋ ଜୀବନ ସେମିତି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ମୋ ବାପା ପଠାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ମୋ ବାପାଟା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାକୁ ବାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ କେତେ ଅଫିସ ସାରା ବୁଲି ସାରିଛି ସାର୍। ହେଲେ ଶେଷରେ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ପାଠର ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ଆପଣ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଖିଲେ। ତ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଥାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଲାଭଟା କ'ଣ ସାର୍? এইটা তো সামান্য গোটাଏ কাগজ। ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେକ ରଖିକି କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ସାର୍। ଏ ବାବୁ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତମକୁ ଚାକିରିଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକର ଚାକିରି ରହିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚକ ଅଫିସର ପାଇଁ ଏମିତି ଗରିବ ଛୁଆମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସାଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚ ଖୋଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାର୍, ଏଇଟା ଲାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛି, ଆପଣ
କଲେକ୍ଟର ଦେଖ ବାବୁ ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଯାଇପାର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଆକାଶ ମହାପାତ୍ରଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେରୋଜଗାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ କହିଥିଲେ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଏ ଚାକିରିଟା ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗରିବ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବଡ଼ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ମାତ୍ର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାକି ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବା ବୁଝିପାରୁଛ ଆସ ତୁମର ବି ଲାଭ ଆମକୁ ବି ଲାଭ ସୁଖ ଅପଦାର୍ଥ ଆସ